వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం నేను మానస ముందుగా హెడ్లైన్స్ రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల బీభత్సం సృష్టించిన అకాల వర్షం సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేటలో వడగండ్ల రాళ్లతో నిండిపోయిన రహదారులు వేములవాడలో మున్సిపల్ కార్మికులకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ కరోనా కట్టడిలో మున్సిపల్ సిబ్బంది కృషి అభినందనీయమన్న కాంగ్రెస్ నేత ఆది శ్రీనివాస్ కర్నూలు కలెక్టరేట్లో ముస్లిం మత పెద్దలతో కలెక్టర్ వీరపాండియన్ సమావేశం కరోనా వ్యాప్తి నేపథ్యంలో ఒక వర్గం వారిని ద్వేషిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిక ఇక డీటెయిల్స్కి వెళ్తే భవానీనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి బీబీసీ న్యూస్ ఛానల్ ప్రతినిధిపై దాడికి పాల్పడ్డాడు అప్రమత్తమైన స్థానికులు బాధితుని హాస్పిటల్కు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు బాధితుని ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు दुनिया में फैला हुआ है, हिंदुस्तान में फैला हुआ है और हैदराबाद में भी लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है और सहाफ़ी जो होते हैं बहुत मुश्किल से अपना काम कर रहे हैं। क्या इसमें बहुत ज़्यादातर सहाफ़ियों की अक्सरियत मिडिल क्लास के है, गरीबों की अक्सरियत है और हैदराबाद यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ये अच्छी तरह आप जानती है कि जो सहाफ़ी पुराने शहर में काम कर रहे हैं बहुत ही नामसाद हालत में और गैर यकीनी हालत में काम कर रहे हैं और उनके घर के क्या हालात हैं वो भी मालूम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भवानीनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में आज एक वाक़या पेश आता है जिसमें बीबीएन के रिपोर्टर शहबाज को मारा जाता है, ददोकोप किया जाता है और बहुत ज़्यादा जख्मी किया जाता है। उसके कनपटी पर, उनके चेहरे पर और उनके दांतों पर मार पड़ा है और यहाँ पर हम शिकायत देने आए भवानीनगर पुलिस स्टेशन में और पुलिस वालों का भी रवैया बहुत ही हमदर्दाना रहा है और इस मौके पर यह कहा जा रहा है कि शहबाज ने मुखबिरी की है पुलिस की। अब ये देखा जा रहा है कि जो सहाफ़ी है पुलिस से उसको मारती है तो कहा जाता है कि ये आवाम के लिए काम कर रहा है और जब वो आवाम के लिए काम करता है या लॉकडाउन की पाबंदी के साथ निफाज को यकीनी बनाने की कोशिश करता है तो उस पर कहा जाता है कि पुलिस की मुखबिरी कर रहा है। ये सहाफ़ी सिर्फ अपने सहाफ़ती फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, ये आपके जर्नलिस्टिक एथिक की पासदारी कर रहा था। उसे मारा गया है, उसे पीटा गया है। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और तमाम जो सहाफ़ी हैदराबाद के हैं और तेलंगाना के हैं वो ये मुतालबा करते हैं पुलिस से कि जो भी शहबाज को हमला करे हैं शहबाज पर या शहबाज को मारे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये हमारी खास तौर पर भवानीनगर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर से अपील है और कमिश्नर पुलिस से भी अपील है, डीसीपी से अपील है और एसीपी से भी यहाँ के अपील है कि वो शहबाज पर जो हमलावर है, जो हमला किए जिन्होंने, उन्हें फौरन गिरफ्तार करे और उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाए, उन्हें सख्त सजा दी जाए क्योंकि जो सहाफ़ी होते हैं बहुत ही मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 लोग मुश्किल हालत में काम कर रहे हैं कोरोना वायरस के फैलाव के वक्त। एक तो डॉक्टर्स हैं, दूसरे पुलिस है और तीसरे सहाफ़ी है। सहाफ़ी अपने जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, लोगों तक इत्तलात इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप लोग एहतियात बरतें। जब शहबाज लोगों को मशवरा देते हैं एहतियात बरतने का और ये इस तरह के होटलें या कोई और दूसरी चीज़ें खुले रखने के खिलाफ बताते हैं कि ये गलत है तो तब उन्हें मारा जाता है। हमारी यही अपील है पुलिस से कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, बस यही हमारा कहना है। HUJ और TUWJ की तरफ से भी आगे और फर्दर कुछ और कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। और दूसरी बात, जैसा आपने बहुत अच्छी बात कही है, यहाँ ये भी मालूम हुआ है कि कलीम नामी एक रिपोर्टर को इससे पहले मारा गया था और यहाँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दी गई थी लेकिन उसके खिलाफ कोई हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। TUWJ और HUJ पुलिस से ये अपील करती है कि इस तरह के वाक़यात जब भी पेश आते हैं फौरी कार्रवाई करें ताकि सहाफ़ियों को फिर दोबारा मुश्किलात ना पेश आए। ముషీరాబాద్ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో భాగంగా ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు పంపిణీ అందించేందుకు గాను టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు సోమసుందరం ఎమ్మెల్యే ముఠా గోపాల్కు బియ్యం మరియు నిత్యావసర సరుకులు అందజేశారు। ఈ కార్యక్రమంలో యువ నాయకులు ముఠా జయసింహ, సునీల్, బల్ల ప్రశాంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు। నమస్కారాలు। చాలా మనం సంతోషమైన లెవెల్ లేమంతా యావత్ ప్రపంచంలో చూస్తున్నాము, టీవీలో చూస్తున్నాం, పేపర్లో చూస్తున్నాము, ఎక్కడ చూసినా కానీ మరి చైనాలో మొదలైన ఈ కరోనా వల్ల మనకు యావత్ ప్రపంచం కరోనా మన చైనా కానీ దాని తర్వాత ఇటలీ కానీ స్పెయిన్ కానీ ఇరాన్ కానీ అమెరికా అయితే వర్స్ట్ ఎఫెక్టెడ్ అయిపోయింది। సో ఇవన్నీ శవాల దిబ్బలుగా మారిపోయిన సంగతి చూస్తున్నాం। అయినా కానీ ముందు చూపుతోటి మన ఇండియా ప్రత్యేకించి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా పెద్ద ఎత్తున మరి చాలా ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని అసలు అప్పటికే లాక్డౌన్ గురించి ప్రకటించిన వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు। ఈరోజు ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్లనే మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ కోవిడ్-19 అనేది చాలా తగ్గిపోయింది, తగ్గుముఖం పట్టింది। లేకపోతే మరి దాని పరిస్థితి ఎలా ఉండనే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు। ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు
చూసిన వ్యక్తులే కాబట్టి తెలిసిన వ్యక్తులే కాబట్టి దీనికి ఈ కరోనాను రానియద్దు అసలు. రానిచ్చినామంటే ఇల్లే గబ్బులేసిపోతుంది, పూర్తి ఇల్లు అవుతుంది. అలాంటిది కరోనాను కంట్రోల్ చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి, కానీ కరోనాకు మాత్రం వస్తే మాత్రం దానికి మందు లేనే లేదని సంగతి తెలియజేస్తున్నాం. మరి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విధంగానైతే ప్రతిరోజు ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఇంట్లోకి పోతున్నప్పుడు చేయి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి, బయటకు వచ్చినప్పుడు చేయి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి, ఎప్పటికప్పుడు శానిటైజర్ యూజ్ చేస్తుండాలి, అదే సరిపెట్టుకోవాలి. మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు మేము కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున మరి బియ్యము, పప్పు, నూనె, కూరగాయలు ఇవన్నీ పంపిణీ చేస్తున్న సంగతి చూస్తున్నారు. కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట పట్టణంలో ఏకదంత భక్త మండలి వారు పత్తి కృష్ణారెడ్డి సహకారంతో చైర్మన్ రాజేశ్వరరావు, సిఐ సుజన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఇబ్బంది పడుతున్న నిరుపేద కుటుంబాలకు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ మాట్లాడుతూ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో దాతలు ముందుకు వచ్చి పేదలకు సహాయం చేయాలని అన్నారు. అదేవిధంగా లాక్డౌన్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న పోలీస్ సిబ్బంది, వైద్య సిబ్బంది మరియు మున్సిపల్ సిబ్బందికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా గండీడ్ మండలంలో కురిసిన వడగండ్ల వాన బీభత్సం సృష్టించింది. నంచర్ల గ్రామంలో భారీ గాలులతో కురిసిన వర్షానికి ఎండి షౌకత్ అనే వ్యక్తి ఇంటి పైకప్పు గాలికి ఎగిరిపోయింది. దీంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్న ఆ కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా తలమడుగు మండలం సాయిలింగి, దేవపూర్ గ్రామాలలో జెడ్పీటీసీ గణేష్ రెడ్డి, వృద్ధాశ్రమ వ్యవస్థాపకులు అశోక్, సర్పంచ్ రేవతి బియ్యం మరియు నిత్యావసర సరుకులు 22 నిరుపేద కుటుంబాలకు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ సోకకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. దేశంలో వైరస్ పూర్తిగా అత్యంత వేగంగా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ ఆదేశాల మేరకు కరీంనగర్ జిల్లాలో షాబ్ ఏ బరాత్ సందర్భంగా ముస్లింలందరూ స్వీయ నిర్బంధంలో ఉండాలని సయ్యద్ షా ఖాద్రి విజ్ఞప్తి చేశారు. అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ వసల్లల్లాహు తఆలా వసల్లమ అలా ఖైరి ఖల్ఖిహి సయ్యిదినా వ హబీబినా వ మౌలానా ముహమ్మదిన్ వ అలా ఆలిహి వ సహ్బిహి అజ్మഈన్. అమ్మా బఅద్. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. नाज़रीन और सामईन मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा ही फ़ज़्ल व एहसान है कि अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें ऐसी मुक़द्दस रातें अता फ़रमाई हैं, ऐसे बाबरकात लम्हात हमें अता फ़रमाए हैं कि जिसमें अगर हम खुलूस दिल के साथ अल्लाह तबारक व ताला की जानिब रुजू हो जाएं, उसकी बारगाह की तरफ हम अगर लौट आएँ तो हमारी ज़िंदगी के तमाम गुनाहों को अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब के सदक़े में मुआफ़ फरमा देता है और हम तमाम को बख्शिश और मग़फ़िरत की खुशखबरियाँ सुनाई जाती हैं। उन्हीं मुक़द्दस लम्हात में, उन्हीं मुक़द्दस रातों में एक रात जो बिल्कुल क़रीब है हमसे, क़रीब में जो हमारी जो रात है वो है शब-ए बरात, जो क़रीब में हम तमाम के पास आने वाली है। वो मुक़द्दस रात शब-ए बरात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार गुनाहगारों की मग़फ़िरत फ़रमाता है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में उस रात की फ़जीलत बयान फरमाई है। चुनाचे इब्न माजा शरीफ में इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस मुबारका को बयान फरमाते हैं कि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब 15 शाबानुल मुकर्रम की रात आए
तो तुम उस रात में इबादत करो और उसके आने वाले दिन यानी 15 शाबान को रोज़ा रखो। तो ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इस रात इबादत करने का हमको हुक्म दिया गया है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया कि जब ये रात आती है 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। జగిత్యాల జిల్లా మేడిపల్లి మండల కేంద్రంలోని వలస కార్మికులకు మాజీ సర్పంచ్ బొంగోని రాజ్గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో 10వ రోజు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు। ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎంపీపీ దోనకంటి ఉమాదేవి, రాజరత్నాకర్ రావుల మనమరాలు ఇషిక 2వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా 100 మంది వలస కార్మికులకు అన్నదానం చేశారు। వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కార్మికులకు అందరికీ అన్నదానం చేయడం జరుగుతుంది। మేడిపల్లిలో అన్నదానం గత 10 రోజుల నుంచి రాజగౌడ్ వారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూ ఉంది। ఇవాళ మా అన్నయ్య బిడ్డ పుట్టినరోజు వలన మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు మనవరాలు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ అన్నదానం చేస్తున్నారు। అలాగే మండల ప్రజలందరికీ వాళ్ళ సహాయ సహకారాలు ఇస్తూ ప్రతిరోజు అన్నదానాన్ని విజయవంతంగా చేసి కార్మికులను ఆదుకోవాల్సిందిగా విన్నవించుకుంటున్నాము। అన్నదానం కన్నా మహాపుణ్యం మనకి ఇంకా వేరే లేదు। ఎవరు వాళ్ళ శాయశక్తుల కృషి చేస్తూ ఈ అన్నదానాన్ని ఇలా కరోనా లాక్డౌన్ ఉన్నన్ని రోజులు విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలని దీనికి ప్రతిరోజు కష్టపడుతున్న రాజాగౌడ్ గారిని వాళ్ళందరి టీంని అభినందిస్తూ వాళ్ళకి ఇంకా సహాయం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం। ప్రజలందరికీ ఒకటే కోరిక, ఈ కరోనా వైరస్ లాక్డౌన్ ఎత్తేసే వరకు దయచేసి భౌతిక దూరం పాటించి ఎవరు వాళ్ళ ఇళ్ళకి బయటకు రాకూడదు। ఎలాంటి సరుకులు అవసరం ఉన్నా ఇంటికి ఒక్కరే బయటకు వచ్చి ఆ సరుకులు తీసుకొని పోలీసు వాళ్ళకు, రెవెన్యూ వాళ్ళకు, పంచాయత్ సెక్రటరీ వాళ్ళకు వీళ్ళందరికీ సహకరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం। మీరు నుండి కరోనా వైరస్ ఇబ్బందులకు మధ్యప్రదేశ్ వచ్చిన వారికి మధ్యాహ్నం భోజనం కలెక్టర్ రోజు ఓపెన్ చేస్తూ మాజీ సర్పంచ్ గారు, ఎంపీడీ గారు, మేడిపల్లి అందరూ కలిసి మేము ప్రయాణం కలిసి ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। నిజంగా నిరుపేదలు వారికి మధ్యాహ్నం భోజనం అందిస్తున్నాం, ప్రతి ఒక్కరికి డైలీ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం। ఈరోజు విజయవంతం జరుగుతున్నది। ఈరోజు కూడా ఎంపీపీ గారు గ్రామ పంచాయతీకి ఎట్లాంటి సంబంధం లేదు, మా వ్యక్తిగతంగా స్వతంత్రంగా ఇస్తున్నాము, ఈ మేడిపల్లిని చేస్తున్నాము। రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడలో కాంగ్రెస్ నేత ఆది శ్రీనివాస్ మున్సిపల్ కార్మికులను సన్మానించి నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు। ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కరోనా మహమ్మారి నివారణలో మున్సిపల్ కార్మికులు చేస్తున్న కృషి అభినందనీయమని అన్నారు। పారిశుద్ధ కార్మికుల తల్లులకు, అదేవిధంగా సోదరిమణులకు మేము ఈరోజు ఓ సన్మానాన్ని మీకు చేయాలని చెప్పని ఒక తలంపుతోటి మా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మీ మధ్యలోకి రావడం జరిగింది। కరోనా మహమ్మారి మన భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచం మొత్తం కూడా మరి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా భయోందోళనకు గురి చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో ధైర్యంగా దేశానికి సైనికులు ఏ విధంగా అయితే కాపలాగాసి మన దేశాన్ని రక్షిస్తుండ్రో, ఈ ఆపత్కాలంలో, ఈ కరోనా కష్టకాలంలో ఓవైపు డాక్టర్లు, నర్సులు, అక్కడ మీలాగే పనిచేస్తున్న ఆసుపత్రులు పనిచేస్తున్న స్వీపర్లు కానీ, సఫాయిలు కానీ, కార్మిక సోదరులు, వారితో పాటు పోలీస్ సిబ్బంది కూడా బాగా శ్రమను పడుతూ లా అండ్ ఆర్డర్ని కంట్రోల్ చేస్తూ లాక్డౌన్ను బ్రహ్మాండంగా చేస్తూ కరోనా మహమ్మారి రాకుండా చేస్తున్నటువంటి పోలీస్ సిబ్బందికి, అదేవిధంగా ప్రధానంగా పారిశుద్ధ్య కార్మికులు కూడా ఎవరింట్లో వారుంటే మీరు సైతం మరి ప్రాణాలు లెక్క చేయకుండా ప్రతి వీధిని శుభ్రపరుస్తూ ఎలాంటి అంటు రోగాలు ప్రబలకుండా చేస్తున్నటువంటి మీ కష్టాన్ని మించింది లేదనేటువంటి మాట సందర్భం చెప్తూ మీ అందరికీ కూడా మీ సల్యూట్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। సఫాయి సోదరులందరికీ కూడా ఈ క్రమంలోనే ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మీకు ప్రోత్సాహాలు ఇస్తున్నప్పటికీ సంఘ సేవలో, సామాజిక సేవలో, కష్ట సుఖాల్లో మీ వెంట ఉంటామని మేము గతంలో చెప్పాం కాబట్టి ఈ కష్టకాలంలో మేమంతా ఎవరింట్లో వారుంటే మీరు మాత్రం మీ ఇంట్లో పిల్లల్ని వదిలిపెట్టి రోడ్డు పైన వచ్చి రోడ్డును శుభ్రం చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేయడం అనేది ఇది చాలా అంటే ఒక రకంగా మనం ఆ దేవుడి తర్వాత దేవుడు అనేటువంటి మాట ఏదైతుందో మిమ్మల్ని చెప్పి ఇంతకుముందు చాలామంది అన్నదాన్ని మేము ఈ సందర్భంగా సమర్థిస్తూ మీ సేవలను గుర్తించుకొని మేము చిన్నగా ఈరోజు మీకు సన్మానంతో పాటు
నిత్యావసర వస్తువుల్ని అందేయాలని చెప్పిన లక్ష్యంలో భాగంగా మీ మధ్యలోకి రావడం జరిగింది. మరి మీ అందరికీ కూడా ఇక్కడ ప్రధానంగా కమిషనర్ గారు కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. వేనాడ పట్టణంలో మరి నూతనంగా వచ్చినప్పుడు కూడా చాకచక్యంతో వేనాడ పట్టణాన్ని పట్టణ ప్రగతిలో కానీ ఈ కష్టకాలంలో కూడా మరి మీ అందరిని సమన్వయం చేసుకుని ముందుకు పోతున్న వారితో పాటు మున్సిపల్ అధికారులందరూ కూడా మేము మా వైపు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేట మండలం అరూరులో కురిసిన వడగండ్ల వానకు గ్రామం మంచు పర్వతాలను తలపించింది. వీధులు రోడ్లన్నీ మంచుతో నిండిపోయాయి. పెద్దపల్లి జిల్లా రంగంపల్లిలో ట్రాఫిక్ సిఐ బాబురావు ఆధ్వర్యంలో శబరి మిత్ర బృందం మధ్యప్రదేశ్ వలస కూలీలకు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సిఐ మాట్లాడుతూ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పేదలకు భోజనం అందించిన శబరి మిత్ర బృందాన్ని అభినందించారు. ప్రజలందరూ స్వీయ నిర్బంధం పాటించాలని, అత్యవసర సమయాల్లోనే బయటకు రావాలని సూచించారు. కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం మండలం చట్నిపల్లి గ్రామంలో వడగండ్ల వాన బీభత్సం సృష్టించింది. 6 వ్యక్తులు వరి పొలంలో కోతకు వెళ్లి వస్తుండగా కురిసిన అకాల పిడుగుల వర్షానికి ఒకరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మిగతా 5గురికి గాయాలు కావడంతో ఎమ్మిగనూరు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. కర్నూలు కలెక్టరేట్ సునైన ఆడిటోరియంలో కర్నూలు ముస్లిం మైనార్టీ మత పెద్దలతో జిల్లా కలెక్టర్ జి వీరపాండ్యన్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఢిల్లీ మర్కజ్కు వెళ్లిన వారిలో ఎక్కువగా పాజిటివ్ కేసులు నమోదైన నేపథ్యంలో పాజిటివ్ వచ్చిన వారి ప్రైమరీ, సెకండరీ కాంటాక్ట్ వివరాల సేకరణలో క్వారంటైన్కు తరలించడంలో ముస్లిం మత పెద్దలు సహకరిస్తున్నారని అన్నారు. అదేవిధంగా కరోనా వ్యాప్తి దృష్ట్యా ఒక రంగాన్ని దూషిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. కర్నూలు జిల్లాలో దురదృష్టవశాత్తు ఈ కరోనా వైరస్ 74 మందికి రావడం జరిగింది పాజిటివ్గా. దీంట్లో 73 మంది ఢిల్లీలో జరిగిన కార్యక్రమంలో సంబంధించిన వాళ్ళు. దీన్ని పట్టుకొని ఎవరైనా ఒక వర్గం సంబంధించి, ఒక ప్రాంతం సంబంధించి, ఒక వీధి సంబంధించి, ఒక గ్రామం సంబంధించి మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద కఠినంగా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాము. వైరస్కి కులం లేదు, మతం లేదు, వర్గం లేదు, భాష లేదు, ప్రాంతం లేదు. ఎవరు కూడా ఆ రకంగా మాట్లాడటం సరికాదు. ఇలాంటి సంఘటన జరుగుతుంటే మనం అందరం కూడా కలిసి దీని నుంచి బయటపడే మార్గంలో అందరూ కలిసికట్టుగా వెళ్ళాలి. దానికి అందరం సహకరించాలి.
మన కర్నూలు జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా కలిసి ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క సమస్యని పరిష్కరిస్తూ అందరం కూడా కలిసికట్టుగా బయటపడతామని పూర్తిగా మాకు నమ్మకం ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి, జిల్లా యంత్రం నుంచి దానికోసం పూర్తిగా మేము సహకరిస్తాము. మత పెద్దలు కూడా అందరం కూడా సహకరిస్తున్నారు. సో అందరం కూడా సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ధన్యవాదాలు. కర్నూలు జిల్లాలో అత్యధిక కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కావడంతో అధికారులు కరోనా ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో లాక్డౌన్ నిబంధనలు మరింత కఠినతరం చేశారు. రోడ్లపైకి ఎవరిని అనుమతించకుండా స్వీయ నిర్బంధంలో ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. దీంతో స్థానికులు కూరగాయలకు, నిత్యావసర సరుకులకు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రైతు బజార్లను మూసివేయడంతో కూరగాయలు అందుబాటులో లేవు. దీంతో కొన్ని చోట్ల కూరగాయలు యజమానులు అత్యధిక రేట్లకు విక్రయిస్తున్నారు. కర్నూలు జిల్లా కొడుమూరు పట్టణంలో ఉరుములు మెరుపులతో భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో పట్టణంలోని రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. వేసవి తాపంతో అల్లాడుతున్న ప్రజలు భారీ వర్షం పడడంతో చల్లని గాళ్లకు సేద తీరారు. గుంటూరు జిల్లా అచ్చంపేట రెడ్ జోన్లో గుంటూరు రూరల్ ఎస్పీ సిహెచ్ విజయరావు పర్యటించారు. కరోనా నివారణకు ప్రజలు ఇంటి నుండి బయటకు రాకుండా ఉండాలని ఆయన కోరారు. అందరికీ నమస్కారం. మనకి గుంటూరు రూరల్ జిల్లాలో లాక్డౌన్ ప్రాసెస్ బాగా నడుస్తుంది. అలాగే కంటైన్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ కోవిడ్-19 సంబంధించి స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ దిస్ వైరస్ అన్ని చర్యలు కూడా తీసుకోబడ్డాయి. మన డిస్ట్రిక్ట్ బార్డర్స్ అలాగే స్టేట్ బార్డర్స్ తెలంగాణ అన్నీ కూడా ఫోర్స్ని పెట్టడం, ఆఫీసర్స్ని రౌండ్ ది క్లాక్ మానిటరింగ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. దీంతోపాటు మనకి ఎక్కడైతే పాజిటివ్ కేసెస్ వచ్చినాయో మాచర్ల, అలాగే కారంపొడి, రోసూరు, అచ్చంపేట ఈ ప్లేసుల్లో కూడా ఏదైతే పాజిటివ్ కేసెస్ వచ్చిన ప్రాంతం ఉందో ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా స్టెరిలైజేషన్ జరుగుతుంది. అక్కడి నుంచి రాకపోకలు, వెహికల్స్ మూమెంటు, అలాగే పబ్లిక్ మూమెంటు కూడా లేకుండా మనం చర్యలు తీసుకోవడం కూడా జరిగింది. ఇదే విధంగా ఈరోజు ఎట్లా ఉన్నాయి, ఏ విధంగా మన సిబ్బంది ఆఫీసర్స్ మానిటర్ చేస్తున్నారనే దానికి తెలుసుకోవడం కూడా రావడం, కోసూరు, అచ్చంపేట కూడా విజిట్ చేయడం కూడా జరిగింది. సిబ్బంది అందరూ కూడా గ్రౌండ్లో ఉన్నారు. ఇక్కడ రౌండ్ ది క్లాక్ స్టాఫ్ డిప్లాయ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. దీనికి లాక్డౌన్కి సంబంధించి ప్రజలు అందరూ కూడా మనకి గుంటూరు రూరల్ జిల్లాలో అందరూ సహకరిస్తున్నారు. ఇదే వేవ్ లెంత్తో అందరూ కూడా ప్రజలు పట్టుదలతో, మంచి ఆశయంతో నెక్స్ట్ 14th వరకు కానీ దాని తర్వాత కానీ ఉన్న డెసిషన్, గవర్నమెంట్ డెసిషన్ బట్టి ఏదైతే ఉంటుందో దానికి అందరూ కూడా కృతనిశ్చయంతో సహకరించాలని మన గుంటూరు రూరల్ జిల్లా తరఫు నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కానిస్టేబుల్, హోంగార్డ్ దగ్గర నుంచి అప్ టు ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఎస్పీ అండ్ అడిషనల్ ఎస్పీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫీల్డ్లో తిరుగుతూ పనిచేస్తున్నారు. దాంతోపాటు మిగతా శాఖల వారు, ప్రధానంగా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వారు చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. అలాగే శానిటరీ, మున్సిపాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ వారు కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు. మీడియా మిత్రుల ద్వారా, ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మిత్రుల ద్వారా ప్రజలకు కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏమంటే, ఇది ప్రజల ఆరోగ్యం, సొసైటీ అంతా మంచిగా ఉండాలి, ప్రజలందరూ కూడా మంచిగా ఉండాలి, అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని అంటే కొంత నిర్ణయాలు ప్రభుత్వాలు తీసుకున్నప్పుడు దానికి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా సహకరించాలి. ఇట్లాంటి నిర్ణయానికి మీరందరూ సహకరిస్తేనే దాన్ని మనం అచీవ్ చేయగలం, సక్సెస్ కాగలం. అందరికీ అప్పీల్ చేసేది ఏమంటే
ఏదైతే లాక్డౌన్ ప్రాసెస్ ఉందో దీనంతటికీ కూడా మీరు మీ ఇంట్లో ఉండండి, అదే మాకు పెద్ద సహాయం. ఏదైతే ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ తీసుకునే టైం ఉందో ఆ టైంలో మాత్రమే వచ్చి మీరు గ్రాసరీస్ కానీ లేకపోతే ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ కానీ తీసుకుని మీ ఇంట్లో మీరు ఉండండి. కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులో మాజీ మంత్రి బీజేపీ నేత ఆదినారాయణ రెడ్డి తన స్వగృహంలో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఏప్రిల్ 14 తర్వాత లాక్డౌన్ పొడిగిస్తే రేషన్ కార్డుతో సంబంధం లేకుండా ఓటర్ ఐడి ఉన్న ఒక్కొక్కరికి రోజుకు 100 రూపాయలు, కరోనా పోరులో పోరాటం చేస్తున్న జర్నలిస్టులకు రోజుకు 500 ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న 1000 రూపాయలను జగన్ ఇస్తున్నట్లు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆయన దుయ్యబట్టారు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ప్రతి ఒక్క కలెక్టర్కు ప్రతిరోజు 1 కోటి రూపాయలు చొప్పున ఇవ్వాలి. ఇది మేనేజ్మెంట్ కోసం. అప్పుడు ఆరోగ్య సమస్య, ఆకలి సమస్య తీరి ప్రజలు ఉంటారు. కాబట్టి మీకు కూడా అమౌంట్ ఇంత ఇవ్వాలా, ప్రభుత్వమే ఇవ్వాలా. ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభుత్వం రోజుకు తిరిగినందుకు ప్రతి విలేకరికి రోజుకు 500 తక్కువ లేకుండా ఇవ్వాలని నా విజ్ఞప్తి. కాబట్టి వాళ్ళ పాపం ఇబ్బంది పడతారు. డబ్బు ఏముంది, ఈరోజు ఉంటుంది, రేపు లేకపోవచ్చు. కొంత ఆర్థిక మాధ్యం ఉండొచ్చు, కొన్ని పనులు ఆపుదాం, ఏం కాదు. ఇప్పుడు ఉండే రోజు కొత్తగా వేయాల్సిన పనులే ఉంటాయి. దానిగా సరుకు సప్లై వస్తుంది. వ్యవసాయ పనులు కంటిన్యూ కావాలి, వ్యవసాయ కార్మికులకు కావాలా. అదే కాకుండా గతంలో భవన కార్మికులకు నిధులు కేటాయించేవాళ్ళు. వాళ్ళు పని చేయనప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఆ నిధులు ఇచ్చి వాళ్ళకు డబ్బులు ఇవ్వడం కానీ, ఇన్సూరెన్స్ చేయడం కానీ, వాళ్ళ ఆరోగ్య సమస్య కానీ తీర్చాలి. చేనేత కార్మికుల సమస్య కూడా వాళ్ళు పని చేయలేని పరిస్థితిలో వాళ్ళకు ఫ్రీగా అకౌంట్ ఇవ్వని చెప్తాను. ఆ చేనేత సంఘాలు, చేనేత నిధులు ఉన్నాయి, వాటిని ఇవ్వాలి. కేంద్రం కూడా సహకరిస్తుంది. కేంద్రానికి డిమాండ్ పెట్టాలా, ఇవన్నీ తీయాలా. అదే కాకుండా మహిళా గ్రూపులకు నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఒక అడ్వైజ్ చేసింది. ప్రతి మహిళకు 1 లక్ష రూపాయల చొప్పున ఇప్పుడు ఈ కొత్త పరిస్థితిలో డబ్బులు ఇవ్వాలి. ఎవరు ఇవ్వడం లేదు, అది అమలు కావాలి. కాబట్టి 4 డిమాండ్లు. మహిళా గ్రూపులకు 1 లక్ష రూపాయల చొప్పున డబ్బులు ఇవ్వాలి ఒక్కొక్క మెంబర్కు. అంటే ఒక్కొక్క ఓటర్కు 18 సంవత్సరాలు నిండే వాళ్ళకు రోజు 100 రూపాయలు. ఆ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది అన్ని రోజులు. అది కూడా నేరుగా గ్యాస్. అది కాకుండా బియ్యం, ఆ కోట సరిపడమైన బియ్యము, నూనె, కందిపప్పు ఫ్రీగా ఇవ్వాలి. అది కాకుండా కరెంటు బిల్లులు ఫ్రీగా ఇవ్వాలి. అంటే ఒక్క రేషన్ కార్డు వాళ్ళకి. అట్లే ఉద్యోగస్తులకు కూడా వాళ్ళ డిమాండ్, మాకు జీతాలు ఇవ్వాలన్నా ఆ జీతాలు కూడా ఇవ్వాల్సిందే. ఇక బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల బీభత్సం సృష్టించిన అకాల వర్షం. సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేటలో వడగండ్ల రాళ్లతో నిండిపోయిన రహదారులు. వేములవాడలో మున్సిపల్ కార్మికులకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ. కరోనా కట్టడిలో మున్సిపల్ సిబ్బంది కృషి అభినందనీయమన్న కాంగ్రెస్ నేత ఆది శ్రీనివాస్. కర్నూలు కలెక్టరేట్లో ముస్లిం మత పెద్దలతో కలెక్టర్ వీరపాండియన్ సమావేశం. కరోనా వ్యాప్తి నేపథ్యంలో ఒక వర్గం వారిని ద్వేషిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిక. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజైతం. నమస్కారం.